السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ مسائل ویڈیو۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر کنڈہ شریف کا فاتحہ کا طریقہ بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر خرافات ہوتے ہیں جیسے کہ فاتحہ خوانی کے بعد ہاتھ نہ دھونا، ہاتھ نہ پوچھنا وغیرہ وغیرہ پر تھوڑی روشنی فرمائیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 15 رجب کی تاریخ متعین کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا یہی زیادہ بہتر ہے باقی دنوں میں رکھنے سے۔ رہی بات امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فاتحہ کس طور پہ کیا جائے، تو آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ جیسے نارملی آپ کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ بھی پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی الگ مخصوص طریقہ نہیں ہے، اور کوئی مخصوص شیرنی کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، خاص کر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ کنڈہ کا فاتحہ 2 مٹکے ہونی چاہیے، ایک مٹکے میں پوری ہونی چاہیے اور ایک مٹکے میں کھیر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ فاتحہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ جس طرح دیگر بزرگان دین، اولیاء کرام اور دیگر نفوس قدسیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم کھانا بھی فاتحہ کر دیتے ہیں، اور شیرنی میں میٹھی چیز یا بغیر شیرنی کا بھی فاتحہ کر دیتے ہیں۔ بے عین ہی امام جعفر صادق کا معاملہ یہی ہے، آپ چاہیں تو میٹھی چیز کھیر پوری کے ذریعے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور چاہیں تو کھانے کی کوئی چیز، بریانی، چاول وغیرہ، سالن، گوشت، یہ بھی آپ سامنے رکھ کر آپ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور چاہیں تو کچھ بھی سامنے نہ رکھیں، یوں ہی بغیر کسی شیرنی کے آپ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کے نام کا فاتحہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ 2 کنڈے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ رہی بات کیا پڑھے جائیں، تو آپ کو جو کچھ بھی آتا ہو، سورہ فاتحہ، چاروں قل شریف، درود شریف، پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، چاروں قل شریف کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی آتا ہو، جو کچھ بھی آپ کو یاد ہو قرآن کی، وہ سب پڑھ لیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یاد رہے جن لوگوں کو چاروں قل نہیں یاد ہے، صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، تو سورہ فاتحہ ہی صرف پڑھ لیں۔ الغرض جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے، اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف درود شریف ہی یاد ہے، تو درود شریف ہی پڑھ لیں۔ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور نبی کی بارگاہ میں قبول فرما، اور تمام مقدس بارگاہ میں ہوتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ان سب کا ثواب عطا فرما۔ بس یہ ہو گیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے ایصال ثواب۔ اب اس کے بعد اپنی جو پریشانیاں آپ دعا کریں، یا اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اس فاتحہ خوانی کے صدقے یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، امام جعفر صادق کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کے صدقے، ان کا واسطہ، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری یہ پریشانی دور کر دے، ہماری وہ مصیبت دور کر دے، ہماری وہ بیماری دور کر دے۔ یہ واسطہ دے کر، وسیلہ لے کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ اور یاد رہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فاتحہ خوانی کے سلسلے میں جو لوگ، خاص طور عورتیں، یہ اپنی رسم بد ایجاد کر لی ہے کہ ہاتھ نہیں دھونا، کپڑے سے پوچھنا ہے، شیرنی باہر نہیں لے جا سکتے، بنانے والی بعض لوگوں میں کہتے ہیں کہ عورت نہیں بنا سکتی، مرد بنائے گا، بعض لوگوں میں کہتے ہیں کہ حائضہ عورت نہیں بنا سکتی، تو یاد رہے دیگر شیرنی کے جو احکام ہیں وہی احکام
इस कुंडे का भी है, यानी शीरनी खाकर आप हाथ भी धो सकते हैं और वो शीरनी अपने घर भी ले जा सकते हैं। और ख़ास तौर से मर्द बनाए अच्छी बात है, औरत भी बना सकती है, बस अदब व एहतराम का ख़ास लिहाज रखना है। और हाइज़ा औरत यानी जिसको पीरियड्स हो रहे, मंथली साइकिल का वो शिकार हो चुकी हैं, तो उस पीरियड के सिचुएशन में अगर ये सोच कर नहीं बनाती कि और भी लोग ये बनाने वाले हैं और हम इसे बेअदबी समझते हैं इसलिए हम नहीं बना रहे, तो अच्छी बात है। जितना ज़्यादा अदब को मलबूस रखेंगे अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पीरियड्स वाली खातून शीरनी तैयार करती है तो तैयार कर सकती है, इसमें कोई गुनाह, कोई कबाहत की बात नहीं है। और हाँ, ये बात भी याद है, बाद इलाकों में ऐसा है कि उस खीर में अंगूठी डाल दी जाती है और जो लोग खाने के लिए आते हैं जिसकी प्लेट में अंगूठी निकल आए बाहर, तो अब औरतें ये कहती हैं कि अब उसे भी हर साल कुंडे का फातिहा करना होगा, नहीं करेंगी तो कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी। याद रहे, अंगूठी डालना फिर जिसके प्लेट में निकले, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी इस तरह के थाउट्स, इस तरह के ओपिनियन, इस तरह की सोच, इस तरह का अकीदा रखना, ये इस्लाम में कतई इजाज़त नहीं है। ये आपके इख्तियार में ऑप्शनल चीज़ है। और याद रहे, ऑप्शनल चीज़ को अपने लिए नेसेसरी बना देना, कंपलसरी बना देना, ये बिलाशुबा गुनाह है। जो मुस्तहब है उसको आप फ़र्ज समझ लें, या जो फ़र्ज है उसे मुस्तहब समझ लें, तो याद रहे ये गुनाह है, नाजायज़ है। लिहाजा अगर कोई कुंडे का फातिहा ये सोच कर कराता है कि हमने शुरू कर दिया है, अब हर साल हमें कराना होगा, नहीं कराएंगे तो फिर कोई मुसीबत आएगी, हम पर लाजिम होगी, वरना गुनाह मिलेगा, तो ये अकीदा रखे कुंडा का फातिहा कराना बिलाशुबा नाजायज़ है। बल्कि ये अकीदा रखे कि कुंडे का फातिहा ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलेगा, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, रिज़्क़ और दौलत के एतबार से, बरकत के एतबार से, रहमत के एतबार से, नेमत के एतबार से हमें फ़ायदे मिलेंगे, बेशुमार नेमत अल्लाह में अता फरमाएगा। ये सोचकर आप इमाम जाफ़र के नाम से कुंडा का फातिहा कर सकते हैं। और हर साल करें अच्छी चीज़ है, लेकिन हर साल करना ज़रूरी समझ के ये गलत है, बल्कि ये मुस्तहब काम है। और याद रहे, अगर किसी साल आप नहीं करा पाते हैं, पूरी और खीर शीरनी का एहतमाम नहीं कर पाते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप खुद बैठ जाएं, किबला की तरफ मुंह करके बावजू होकर बैठ जाएं, खुद जो कुछ भी आपको आता है तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी कुरान की आयतें आपको याद है वो सब पढ़ लें। पढ़ के आप कह दें कि इन सब का सवाब इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये अल्लाह अता फरमा। ये आपका कुंडे का फातिहा हो गया। वो जो डेकोरेशन है, ये चीज़ें, ये ना हदीस में जिक्र है, ना कुरान में जिक्र है। लेकिन जिक्र ना होने का मतलब ये नहीं कि वो जायज़ नहीं, क्योंकि मैंने जामिया तिर्मिज़ी की हदीस से मैंने वाज़ेह किया कि जायज़ होने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जितना ज़्यादा एहतमाम करेंगे अच्छी बात है, लेकिन मुस्तहब और ऑप्शनल समझ कर ही करें। और एक आखिरी बात याद रहे, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का कि फातिहा खाने का एहतमाम आप तमाम नाज़रीन से मैं कहता हूँ, ये मैंने भी महसूस किया, मैंने भी आजमाया है कि बिलाशुबा बहुत ही बाबरकत के फातिहा है। आप अपने अपने घर में ज़रूर इमाम सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का फातिहा करें। ज़रूरी नहीं ये फातिहा कराने के लिए आप मस्जिद के इमाम, मुफ्ती, हाफिज़ को बुलाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं। आप खुद भी कर सकते हैं, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आप खुद भी करें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी, मुसीबत दूर होंगी, बेपनाह अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।